फस्ट ईयर पंजाबी सबक नंबर 19 हिस्सा नज़म। नज़म का सरनामा है ओढ़क होंदी लो। शायर ने शरीफ कुंजाही। असी शरीफ कुंजाही होरां दे जीवन के हवाले नाल एक वीडियो अपलोड कर चुके हाँ तो शरीफ कुंजाही के जीवन के हवाले नाल तुसी उत्थों पढ़ोगे तो अज असी उन्हां दी नज़म के हवाले नाल गल करांगे। नज़म का सरनामा ओढ़क होंदी लो। ओढ़क का लफ्सी मतलब है अंत, अखीर, आखिरकार। लो लो चानन नूं कहंदे ने, रोशनी नूं। ओढ़क होंदी लो यानी अखीर रोशनी होएगी, चानन होएगा, हनेरा मुक जाएगा। आखिरकार चानन का दौर दौरा होना है। शायर शरीफ कुंजाही। हुण असी नज़म दे पढ़ंत वाले चलने। इंज दिलाना चिट्ठियां पो, इंज दिलाना चिट्ठियां पो, इंज ना रात गमां दी मुकदी, इंज ना होंदी लो। इंज हवावां विच न घुलदी फजरां दी खुशबू। नेरे दे विच चमकन तारे, नूर दे खोजी, नूर दे खोजी। मेरे तेरे वांगू सारे, अपने आप नूं डोब के उन्हां डुबे हुए सूरज तारे। जान ते अपनी हेल के पुजे, जो मंजिल ते पुजे। जेड़ा अपनी रात दे कतरे राह विच देवे गो, इंज दिलाना चिट्ठियां पो, ओढ़क होंदी लो। इंज दिलाना चिट्ठियां पो। हुण असीं इहदे लफ्सी मानिया वाले पासे आने कि लफ्सी मतलब की ने। ओढ़क का मतलब तुहानूं दसता, जिवें अंत, अखीर, आखिरकार नूं कहंदे ने। दिला ए दिल, पुकारन का अंदाज है। ठीक हो गया, किसी नूं बुलावन का, पुकारन का अंदाज है। ए दिला, ए दिल। छित्तियां पो, काला पैना, छेती छेती करना। छित्तियां तुसी लफ्सी मतलब नूं याद रखना। छित्तियां पो छेती छेती करना, काला पैना, तेज़ी तेज़ी करना। लो चानन, रोशनी। हेल के, जर के, बर्दाश्त करके, सह के, सबर करके, हेल के। घुलदी शामिल हो जाती, रलदी मिलदी, मिक्स हो जाना किसी चीज़ का, घुल मिल जाना, घुलदी। फजरां दी खुशबू, सवेर वेले दी महक। सवेरे सवेरे दी एक महक, फितरत दे नाल जुड़ी हुई गल। नूर चानन, रोशनी। खोजी तलाश करन वाले, भाल करन वाले, खोज करन वाले, लभण वाले, किसी चीज़ का पता लावन वाले। वांगू वर्गे, डुबे हुए, गरक होए। पुजे पहुँचे, अपड़े। गो गोना, गुनना। रत लहू नूं कहंदे ने, खून नूं कहंदे ने। आसान मतलब असी देखने। आसान मतलब की है, जे असी इस नज़म नूं असी देखिए कि इंसान नूं मुश्किल हालात विच घबराना नहीं चाहिए, सगों सबर, बर्दाश्त ते बहादरी नाल काम लेना चाहिए। जिन्नी गूढ़ी काली रात होएगी, उन्ना ही चिट्टा दिन चढ़ेगा, जो नवीं शुरुआत का सुनेहा है। दुनिया में जिन्ने भी लोग अपनी मंजिल ते अपड़े ने, उन्होंने हौसले ते हिम्मत नाल जतन कीते ते अपनी मंजिल नूं हासिल कर लिया। जतन मतलब कोशिश कीते। ठीक हो गया, इहदा एक लफ्ज़ ठीक कर लेने। जतन कीते ते अपनी मंजिल नूं हासिल कर लिया। हुण असीं इहदी मुख्तसर तशरीह वाले पासे आने आ। पहले लफ्सी मतलब तुसीं देख लो।
ਇੰਜ ਦਿਲਾਂ ਨਾ ਛਿੱਤਿਆਂ ਕੋ ਕਿ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੇਚੈਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਸਬਰ ਨਾ ਛੱਡ ਦਵੋ। ਇੰਜ ਨਾ ਰਾਤ ਗਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਕਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਛਿੱਤਿਆਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕਾਲੇ ਪੈਣ ਨਾਲ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਇੱਕਦਮ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਇੰਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਗੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਰਦਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਮਰਦਾਨਗੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ, ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਨਸੇ ਨਾ, ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੌਮ ਨੇ ਫਤਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ, ਜੁਰਅਤ ਨਾਲ, ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੇਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੀਰੋ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰੋ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਕਿ ਹੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੀਰੋ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਅਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਿੱਤ ਦੇ ਮੁਜਬ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਮੁਜਬ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬਰ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਤਲਕੀਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਕੁੰਜਾਹੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਝ ਨਾ ਰਾਤ ਗਮਾਂ, ਜੇ ਰਾਤ ਹੁਣ ਭੈੜੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਗਮਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਰਾਤ ਕਾਲੀ, ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਸੋਗ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਗਮਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੰਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਤਨੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਗਮਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਰਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਰਾਤ, ਕਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਕਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਅਮਨ ਹੈ, ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇਜਤਮਾਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹੀ ਤਲਕੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਕੁੰਜਾਹੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਝ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘੁਲਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਸਵੇਰਾ ਆ ਜਾਏ, ਚੰਗੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਭੈੜੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਸਵੇਰ ਉਹੀ ਮਹਿਕ ਆਵੇ, ਉਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ, ਉਹੀ ਫਜਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਿਲਰ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਲੀ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਨੱਸ ਗਏ। ਨੂਰ ਦੇ ਖੋਜੀ, ਨੂਰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਖੋਜੀ, ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੈਮਰਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਜ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚੋਰ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੂਰ ਦੇ ਖੋਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਾਨਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜੀ ਨੇ, ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
आपस 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਬੇਯਕੀਨੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਯਕੀਨੀ ਮੁੱਕਦੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ, ਫਿਰ ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਚਾਨਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲ ਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਸਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਜੋ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਲਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅਮਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਹੋਏਗੀ ਓਨਾ ਚਿੱਟਾ ਸਵੇਰਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਰਾਤ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅਖੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਨਾ ਪੋ, ਬੇਕਰਾਰ ਨਾ ਹੋ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀਲ ਕੇ ਪੁੱਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਆ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਅਪੜੇ ਪੁੱਜੇ, ਪਹੁੰਚੇ ਅਪੜੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰੱਤ ਦੇ ਕਤਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇ ਗੋ, ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਰੱਤ, ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੱਤ ਦੇ ਕਤਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ, ਗੋ ਦੇਣਾ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਵਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਐਸੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਆਖੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਐਸੇ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤੀ, ਐਸੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਲ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੂਰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਚਾਨਣ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਚਾਨਣ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸੇ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਰੀਫ ਕੁੰਜਾਈ ਹੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਓੜਕ ਹੁੰਦੀ ਲੋ ਇੰਜ ਦਿਲਾਂ ਨਾ ਛਿੱਤਿਆਂ ਪੋ, ਓੜਕ ਹੁੰਦੀ ਲੋ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵੇਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੇਲੇ ਨੇ ख़त्म ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਭੈੜਾ ਵੇਲਾ ख़त्म ਹੋਏਗਾ तो फिर ਚਾਨਣ ਆਏਗਾ, और फिर ਚਾਨਣ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਆਏਗਾ कि जिस नाल तुसी अपनी आने वाली जिहड़ी जिंदगी है उन्होंने तुसी सुकून दे नाल गुजार सकोगे। ओड़क हुंदी लो शरीफ कुंजाई होरां दी नज़म, इस दे विच अगर असी नज़म के हवाले नाल वेखीए तो आ जांदा सवाल कि शरीफ कुंजाई होरां दी पंजाबी नज़म ओड़क हुंदी लो दा मरकज़ी ख्याल की है। तुसी इहदी पूरी कहानी पूरी नज़म दे विच जो बयान किया उन्होंने तुसी 2 सतरां दे विच लिख दोगे कि आखिरकार लोह चानन उही उन्हां नूं ही मिलदी है जिहड़े तकलीफ़ां ते मुश्किलात दे विच घिरे होए सबर ते हौसले नाल काम करते हुए अमल ते जदोजहद की गल जिहड़ी ओह करते हैं, अमल ते जतन जिहड़ा है ना वो करते रहते हैं। और फिर शरीफ कुंजाही होरां दे कलाम दियां की खूबियां ने। शरीफ कुंजाही ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਕੁੰਜਾਈ ਹੋਰੀ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਨਵੇਕਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੌਜ਼ੂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਕਲਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਆਪਣੀ ਮਕਸਦੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰੀਫ ਕੁੰਜਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਓੜਕ ਹੁੰਦੀ ਲੋ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਰਤੀ ਗਈ ਉਹ ਸਾਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਦੀਦ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। फिर इसकी खूबी होर कि एक मुख्तसर नज़म होने के नाल यह फलसफे के नाल भरी हुई नज़म है जिहदे विच कई मतलब जिहड़े निकल सकते हैं। शरीफ कुंजाई होरां दियां तुसीं इह जिहड़ियां चीज़ां खास तौर पर याद रखना। फिर शरीफ कुंजाई होरां दियां दे सवाल जिहड़े ने अक्सर आते हैं कि शरीफ कुंजाई होरां दे तनकीदी मजमूना की किताब का की नाम है तो उन्होंने नाम है झातियाँ। ठीक है, झातियाँ सवाल में इस तरह भी आ जाता है कि झातियाँ जिहड़ी किताब है उस दे लिखारी का की नाम है। दोवें तरह सवाल जिहड़े ने आ सकते हैं। फिर ओड़क हुंदी लो यह जिहड़ी नज़म का सरनामा है यह उन्हां दी किताब का भी नाम है। अगर तुहाडे कोल पुछया जाए कि शरीफ कुंजाई होरां दी 2 किताबां दे नाम लिखो तो एक किताब है जगराते ते दूजी किताब का नाम है ओड़क हुंदी लो तो एक किताब का होर तुहानूं दस्सिया जिवें तनकीदी मजमूना दा ओह तुहानूं दस्सिया कि झातियाँ। शरीफ कुंजाई होरां ने कुरान पाक का पंजाबी तर्जमा भी किया होया है। ठीक है, यह भी तुसीं खास तौर पर ज़हन च रखना है। और एक सवाल शरीफ कुंजाई होरी आ जाता है कि पंजाबी दी जदीद नज़म के मोढे शायर कौन ने? इसदा जवाब है शरीफ कुंजाई पंजाबी नज़म के पंजाबी दी जदीद नज़म के मोढे शायर ने। यह छोटे छोटे जिहड़े सवाल ने यह खास तौर पर तुसीं उन्हां नूं याद कर लेना क्योंकि यही सवाल जिहड़े ने वो थोड़ा जिहा घुमा के वो देंदे ने लेकिन पेपर सैटर इस तरह सवाल देता है कि बच्चा थोड़ा जिहा कन्फ्यूज हो जाता है। ठीक हो गया। शरीफ कुंजाई दीयां किताबां दे हवाले नाल तुहानूं चीज़ां नूं याद होना चाहिए तो ताकि और शरीफ कुंजाई होरां दी खोर जिहड़ी पछाण है कि शरीफ कुंजाई होरां ने तर्जमे के हवाले नाल जिथे तुहानूं दस्सिया कि कुरान पाक का तर्जमा किया उत्थे उन्होंने इलामा इकबाल दीयां किताबां का भी तर्जमा किया। खुतबाते इकबाल तो इल्मुल इक्तसाद जिहड़ी इलामा इकबाल दीयां 2 किताबां ने जवेदनामा तीसरी किताब इन्हां दा उन्होंने पंजाबी तर्जमा भी किया है। खास तौर पर तुसीं याद रखना कि शरीफ कुंजाई होरां ने किहड़ियां किताबां दा पंजाबी तर्जमा किया। ये शरीफ कुंजाई होरां दी नज़म एक बारी फिर असी पढ़ दिंदे हां तुहानूं ताकि तुहानूं जिहड़ी ओह क्लीयर रहे। इंज दिलां ना छित्तियां पो, इंज ना रात गमां दी मुकदी, इंज ना हुंदी लो, इंज हवावां विच ना घुलदी फजरां दी खुशबू, नेरे दे विच चमकन तारे, नूर दे खोजी मेरे तेरे वांगू सारे, अपने आप नूं डोब के उन्हां
डुबे हुए सूरज तारे जान ते अपनी हील के पुजे जो मंजिल ते पुजे ਜਿਹੜਾ अपनी रत दे कतरे राह विच देवे गो इंज दिलाना छितियां पो ओढ़क हुंदी लो ओढ़क हुंदी लो।